السلام عليكم ورحمة الله. الأهداف سلام و رحمتی الله بر شما باد. در بخش امروزه ما کوشش میکنیم که هدفهای عمیق‌ترین استراتژی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمانان در دوره بین آغاز نصف دوم سال اولین هجرت وقتی که حمله نظامی اول تحت رهبری حمزه ابن عبدالمطلب در سیف البحر انجام داده شد و تا جنگ احد چه حادثه ها رخ داد بررسی خواهیم کرد. همه واقعه های روی داده در این دوره به ما یک چند جنبه های خیلی مهم این دورها را نشان میدهند. یکم، همه سریه های نظامی مسلمانان چی تحت رهبری پیامبر صلی الله علیه و سلم و چی سرلشکرانی تعیین گردیده یک هدف داشتند: تسلیم کردن قریش و فتح مکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از هجرت به مدینه با تمام قوه کوشش میکردند که همچون غالب به مکه برگردند. این مهم بود زیرا به پایدار کردن حاکمیت اسلامی در مکه قبیله های عرب اسلام را قبول نمی کردند. مکه با کعبه و حامیان آن رمز مرکزی تمام عرب ها بود. همه عمل های پیامبر صلی الله علیه و سلم به فتح مکه روانه شده بودند. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم درک کردند که بهترین راه فتح مکه این مجبور ساختن ساکنان آن به اعتراف دولت مسلمانان و وارد شدن به گفت و شنید با آن می باشد. این هدف روشن است زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم از اول به نقطه ضعیف اساسی مکگی ها یعنی به تجارت آنها با حمله به راههای اساسی سودای آنها فشار آوردند. حالا بیایید درباره این راههای تجارت صحبت کنیم. قریشیان 4 راه اساسی تجارتی داشتند که از مکه به عراق و شام می برد. یکی از مهمترین راهها از مکه لب ساحل بحر سرخ به فلسطین می رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم با حمله های پی در پی در قلمرو قبیله های جهینه، غفار و مزینه این راه را پرره زیر نظارت گرفتند. آن تحت حمله های دائمی مسلمانان قرار داشت. از همین راه را ابو سفیان برای سفر تجارتی خود به شام انتخاب کرد که در نتیجه باعث سر زدن جنگ بدر گردید. راه دوم که برای قریشیان آسانترین و زودترین راه حرکت به شمال بود. تا هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منتظم استفاده می شد. پس از هجرت آن کاملا قطع گردید زیرا از قلمرو مدینه می گذشت و قریشیان دیگر جرأت نمی کردند آن را استفاده برند. راه سوم راه تبوک از مکه توسط سرزمین قبیله بنی سلیم گذشته به سمت تبوک می رفت. از همین جا راه به سمت نجد آغاز می شد که آن را راه نجد می نامیدند و اساساً برای سفر عراق استفاده می شد. اگر 2 راه اول پس از جنگ بدر برای قریشیان پرره بسته شده باشند، 2 راه دیگر هنوز گشوده بود. از این را بین جنگ بدر و جنگ احد پیامبر صلی الله علیه و سلم به حمله ها به این 2 مسیر شروع کردند. اولین حمله به این مسیر را پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصا راهبری کردند که به سرزمین بنی سلیم راست آمد. این قبیله اتفاقچی قریشیان بود. پس از بسته شدن 2 راه اول قریشیان مجبور شدند که کاروانهای خود را توسط قلمرو آنها انتقال دهند. بنی سلیم نیز از این نفع داشت و منفعت دار بود که قریشیان را حمایت کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این وضع را به خوبی درک نموده فوراً پس از بدر حمله به بنی سلیم را آغاز کردند. وقتی که مسلمانان به سرزمین آنها رسیدند قبیله به جنگ پراکنده شده گریخت. گرچند زد و خورد رخ نداد ولی به آنها پیامی روشن داده شد که ارتش مسلمانان غالب است و هیچ قبیله نمیتواند با دشمنان آنها اتفاق کند. به این ترتیب بدون جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم به هدف خود رسیدند و این حمله نتیجه دلخواه بود. اما باز یک قبیله باقی مانده بود که راه نجد از قلمرو آن میگذشت: بنی غطفان. این قبیله گروهی از بادیه نشینان بود که اساساً کوچمنچی بودند و مکان اساسی تجارتیشان خیبر بود. جالب دقت آن است که راه تبوک نیز توسط خیبر میگذشت. در دوره بین جنگ بدر و احد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 حمله به بنی سلیم و 1 حمله به بنی غطفان انجام دادند. سپس حمله دوم به بنی غطفان را به یکی از فرماندهانشان واگذاشتند. هر 2 حمله در موضع ذی امر صورت گرفت.
бани ғатафон пайваста ба Мадина ҳамла карда заминҳои кишоварзӣ ва чорворо ғорат мекард. бо ин ҳамлаҳо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам нишон доданд ки дигар давраи заъфи мусалмонон ба поён расид. артиши ки қурайшиёнро дар Бадр шикаст дод, акнун метавонад ҳамлаҳои бани ғатафонро низ пешгирӣ кунад. аз ин рӯ паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам шахсан роҳбарии аввалин ҳамла ба бани ғатафонро дар Зи Амр ба ӯҳда гирифтанд. ҳамлаи дуввум ки таҳти роҳбарии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам набуд, барои боздоштани корвони қурайшиён равона шуд, ки тавассути роҳи Наҷд ба самти Ироқ мерафт. ин корвонро Сафон ибни Умайя роҳбарӣ мекард ва он аз молу колоҳо ва нуқра иборат буд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам пас аз хабардор шудан фавран як лашкарро таҳти фармондеҳи Зайд ибни Ҳориса равона карданд. мусалмонон роҳи дарозеро ба шарқ тай намуда дар маҳалли қирода корвонро ошкор карданд. бо ҳамлаи ногаҳонӣ муҳофизони корвон пароканда шуда ҳама чизро партофта гурехтанд. корвон пурра ба дасти мусалмонон гузашт ва Зайд бо ғаниматҳои зиёд бахусус миқдори зиёди нуқра ба Мадина баргашт. ин ҳамла бори дигар собит кард ки қурайшиён дигар наметавонанд бо роҳҳои тиҷоратии худ озодона рафту омад кунанд, зеро мусалмонон ҳамаи роҳҳоро зери назорати худ қарор дода буданд. ин ҳамла охирин бор буд ки қурайшиён аз ин масир истифода карданд, зеро онҳо дарк карданд ки ҷосусони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам пайваста роҳҳои шимолии Маккаро назорат мекунанд. ҳар корвоне ки аз он ҷо мегузарад ногузир мавриди ҳамла қарор мегирифт. ҳамлаи навбатиро ба самти Буҳрон паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам шахсан роҳбарӣ карданд. ин ҳамла пеш аз ҳама бори дигар бани Сулаймро ҳадаф қарор дод ва сипас ба Буҳрон равона шуд. ҳадафи асосии ин иқдом нишон додани он буд ки мусалмонон аз маккагиҳо наметарсанд. макка ҳанӯз таҳти таъсири шикасти Бадр қарор дошт. роҳбарӣ ба дасти Абу Суфён ва писарони саркардагони кушташуда Сафон ибни Умайя ва Икрима ибни Абу Ҷаҳл гузашта буд. бо ҳамла ба Буҳрон паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам нишон доданд ки онҳо барои ҷанг бо қурайшиён омодаанд. гарчанде дар Буҳрон заду хурд рух надод, ин ҳамла пирӯзии равонии бузург буд. то ҷанги Уҳуд ин охирин ҳамлае буд ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам шахсан роҳбарӣ карданд. ҳамин тавр мо мебинем ки тамоми ҳамлаҳои низомӣ, ҳамлаҳо ба корвонҳо ва муҳосираи иқтисодии Макка як стратегияи дақиқро пайгирӣ мекарданд. маҳдуд кардани имконоти иқтисодии қурайшиён, фишор овардан ба қабилаҳои иттифоқчии онҳо, тақвият додани мавқеи мусалмонон дар минтақа, пирӯзии равонӣ бар душманон. ҳамаи ин тадбирҳо нишон медиҳанд ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз аввал бо нақшаи равшан амал мекарданд. ин нақша тадриҷан қурайшиёнро ба танг оварда роҳи ғалабаи мусалмононро ҳамвор сохт. қурайшиён боз як роҳи дигари тиҷоратӣ доштанд ки ба самти ҷануб ба Яман мебурд. дар ояндаи наздик паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам барои ҳамла ба ин роҳ низ лашкар мефиристанд. аммо пеш аз он биёед стратегияи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам то ҷанги Уҳудро баррасӣ кунем. агар ба ин давра назар кунем, мебинем ки эшон ҳамеша ба се принсипи муҳими стратегӣ риоя мекарданд. ҳар як сария ҳамла ба корвонҳо ва муҳосираи иқтисодӣ бо ҳадафҳои мушаххас анҷом дода мешуд. ҳадаф на танҳо заиф кардани қурайшиён, балки омода сохтани замина барои ғалаба буд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба қурайшиён пайваста зарба мезаданд, пеш аз он ки онҳо имкони ҳамла пайдо кунанд. дар натиҷа қурайшиён тавони тиҷоратро аз даст доданд. иттифоқчиёни онҳо заиф шуданд. душман ҳамеша дар ҳолати мудофиавӣ монд. барои пешгирии ихтилофҳо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бар зидди ошӯбгарии қабилаи яҳудии Бани Қайнуқо амал карданд. ин қабила дар худи Мадина зиндагӣ мекард, аммо бар зидди мусалмонон амал намуда бо Абдуллоҳ ибни Убай ибни Салул саркардаи мунофиқон ҳамкорӣ мекард. бо муҷозоти Бани Қайнуқо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба ҳамаи мунофиқон ва мухолифони дохилӣ паёми равшан доданд: ҳеҷ гуна фитна ва ихтилоф таҳаммул нахоҳад шуд. иттиҳоди мусалмонон бояд ҳифз шавад. душманони дохилӣ ҷасорат пайдо нахоҳанд кард. ҳамин тавр стратегияи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам тамоми ҷабҳаҳоро дар бар мегирифт.
ҳамла ба қурайшиён, заиф кардани муттаҳидонашон ва ҳифзи суботи дохилӣ. ҳамаи ин иқдомҳо заминаи ғалабаи ниҳоии мусалмононро фароҳам сохт. баъзеҳо метавонанд бипурсанд, чаро паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аввал ба бани қайнуқо ҳамла карданд, на ба Абдуллоҳ ибни Убай? дар он замон ба ғайр аз яҳудиён ҳадди ақал 3-1 сокинони Мадина мусалмон набуданд. онҳо ё мунофиқ буданд ё ошкоро мушрик мемонданд. танҳо пас аз ҷанги Ҳандақ аксари арабҳои Мадина исломро пурра пазируфтанд. то он вақт мунофиқон ва мушрикон қисми муҳими ҷамъияти шаҳрро ташкил медоданд ва Абдуллоҳ ибни Убай роҳбари онҳо буд. аммо Абдуллоҳ ибни Убай бо бани Қайнуқо дар иттифоқ буд. вақте ки бани Қайнуқо аҳдномаро бо мусалмонон шикастанд ва як зани мусалмонро таҳқир карданд, паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам онҳоро аз шаҳр берун карданд. таъсири ин иқдом Абдуллоҳ ибни Убай муттаҳидони худро аз даст дод. тавозуни қудрат дар Мадина тағйир ёфт. ҳама дарк карданд ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтаҳои худро иҷро мекунанд ва бо хиёнаткорон созиш намекунанд. ба ҳамин тарз гурӯҳе аз саҳобагон Каъб ибни Ашрафро қатл карданд, ки ҷанги иттилоотиро бар зидди мусалмонон роҳбарӣ мекард. ӯ истеъдоди шоирона ва забони тези худро барои таҳрики қурайшиён ва душманони мусалмонон истифода мебурд. пас аз қатли Каъб ибни Ашраф ҳатто саркаштарин мухолифон дарк карданд ки касе наметавонад ба ваҳдати ҷомеаи исломӣ таҳдид кунад. Мадина роҳбарияти марказӣ дорад, ки метавонад ҳама гуна таҳдидро безарар гардонад. ин ҳама иқдомҳо заминаи сиёсиву иҷтимоиро барои устувории давлати исломӣ фароҳам оварданд. ба вақти наздик шудани ҷанги Уҳуд дар Мадина муҳити пирӯзӣ ҳукмфармо буд. аммо ҳамзамон мусалмонон барои ҷанги пешомада омодагӣ мегирифтанд, зеро онҳо беихтиёрии онро дарк мекарданд. дар ҳамин ҳол дар Макка вазъият тамоман дигар буд. ба сари қудрат Абу Суфьён омад. тоҷир ки таҷрибаи низомӣ надошт, аммо зирак буд ва метавонист қурайшиёнро муттаҳид кунад. маҳз барои муттаҳид сохтани қурайшиён ӯ бо писарони саркардагони кушташудаи Бадр ҳамкорӣ кард. ин писарон ҷавон буданд. Абу Суфьён аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам 10 сол калонтар буд, яъне вақте ба қудрат расид ҷавон набуд. ғайр аз ин Абу Суфьён хунсард ва ором буд. ӯ аввал фикр мекард, сипас амал мекард. баръакси ӯ писарони саркардагони кушташуда Сафвон ва Икрима саргарму шитобкор буданд. онҳо мехостанд беинтизорӣ ва бетайёрии тӯлонӣ натиҷаро фавран бубинанд. маҳз аз ҳамин сабаб Сафвон ибни Умайя мардеро бо номи Умайр ибни Ваҳб киро кард, то ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро пас аз шикасти Бадр қатл кунад. Сафвон ҳамеша мехост пешвои қурайшиён шавад ва мо ба зудӣ хоҳем дид ки чӣ гуна ҳангоме ки низоъ барои қудрат миёни Сафвони ҷавон ва хундарҷӯш ва Абу Суфьёни савлхӯрда ва хунсард авҷ мегирад. Сафвон тасмим гирифт ки роҳи комилан навро интихоб кунад. ӯ қотиле киро кард, то ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро қатл кунад ва бо ин ба ҳама нишон диҳад ки ӯ сазовори пешвои тамоми қурайшиён аст. ӯ фиристодани қотилро аз ҳама пинҳон дошт, ҳатто аз Абу Суфьён ки он вақт роҳбари қурайшиён буд. қотили кироя Умайр ибни Ваҳб ном дошт ва аз қабилаи Ҷумаҳ буд. писари Умайр дар миёни асирони қурайшиён дар Мадина буд. бинобар ин ӯ баҳонае дошт то ба Мадина биёяд. Умайр шамшери худро бо заҳр молид ва ба сӯи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам раҳсипор шуд. тавре ки мо аз таърих медонем, паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ӯро дида назди худ шинонданд ва аз ӯ пурсиданд: ки туро фиристод? ӯ ҷавоб дод: ман худам омадам то масъалаи писари асири худро баррасӣ кунам. аммо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба ӯ гуфтанд: на, ту бо Сафвон дар ғор вохӯрдӣ, шумо дар бораи куштани ман суҳбат кардед ва ту ба ӯ гуфтӣ: агар духтаронам ва қарзам намебуданд, ман Муҳаммадро мекуштам. он гоҳ Сафвон ба ту гуфт: ман қарзи туро бар дӯш мегирам ва духтарони ту бо духтарони ман хоҳанд буд. аз шунидани ин Умайр ба ҳайрат афтод. сипас исломро қабул кард ва ба назди қурайшиён баргашт. ба ҳамин тарз кӯшиши Сафвон барои куштани паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ноком шуд ва ӯ натавонист ягона ҳокими қурайшиён гардад. қурайшиён барои ҷанги пешомада омодагӣ мегирифтанд, аммо ягон стратегия барои ояндаи сиёсии худ надоштанд. онҳо танҳо мехостанд ки барои Бадр қасос гиранд ва дар бораи он ки пас аз интиқом чӣ мешавад тамоман фикр намекарданд. оиди ин мавзӯъ мо дар бахши оянда суҳбат хоҳем кард.
استراتيجية للتعامل مع المسلمين بعد أن تثأر لنفسها من قتل بدر. هذا الذي سوف نراه في الحلقة القادمة. السلام عليكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.